بلوچستان کی اگر میں بات کروں تو ہم بچپن سے ہی دہشت گردی کے واقعات اور وہاں پہ یہ نسل کے بنیاد پہ یا کسی کی ذات کی بنیاد پہ قتل کیے جا رہے ہیں. ابھی ہمارے پرانے زخم بھرتے نہیں ہیں کہ نئے زخم آ جاتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ ابھی جعفر ایکسپریس ہو یا خزدار میں جو بچوں کو جس طرح سے مارا گیا، یہ کیوں ہو رہا ہے سب کہ آج پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس میں لوگوں کو بسز سے اتارا گیا، ان کے آئی ڈی کارڈ چیک کیے گئے اور صرف ان کا جرم اور گناہ یہ تھا کہ ان کا تعلق پنجاب سے تھا، جس میں ایک ایسا لڑکا شامل تھا جس کی 3 ماہ پہلے شادی ہوئی تھی، جس میں وہ 2 بدقسمت بیٹے شامل تھے جن کے والد صاحب فوت ہوئے تھے. ان کی فیملیز کے سامنے ان کو گھسیٹ کے لے جایا گیا اور پھر ان کا بے رحمی سے قتل کر دیا گیا. یہ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ ساری صورتحال کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سزان پہلے تو بہت شکریہ فار دا انوائٹ. آف کورس کنڈیمیبل، اور یہ کسی صورت میں بھی میں اس کو کنڈیمیبل 2-3 کانٹیکسٹ میں کہوں گا جی. ایک تو جو لاس آف لائف ہوا ہے، اور بحیثیت پاکستانی میں پریشان بھی ہوں اور دکھی بھی ہوں کہ یہ کب تک ہم، جیسے آپ نے ابھی سوال بھی کیا، یہ ہمارا سب کا کنسرن ہے. بٹ آئی تھنک بلوچستان کی ایک ہسٹری تو رہی ہے جی. اور آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم جو بچپن سے کیا، پاکستان کی کریشن سے پہلے بھی بلوچستان کا ریجن، یہ جو فاٹا کا ریجن ہے، افغانستان ہے، یہ بینگ دی ایک بفر زون کے طور پر ہی رکھا گیا. پہلے اینگلو جب اپلیکیشن تھی، اینگلو رشین، اس کے بیچ میں پھر امریکنز بھی جب آئے تو اس کو ایک بفر، اس کو ایک خاص حد سے آگے ڈیولپ نہیں کرنے دیا گیا. پھر انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دی پاسٹ، جو ہماری اپنی مسٹیکس رہی ہیں. یہ 17 میں سے 14 سردار یہاں پہ چیف منسٹر رہے. یہاں کا جو پولیٹیکل پروسیس ہے، جو تو حکومت میں آ جاتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، اور جو پاور میں نہیں آتے وہ ایون پولیٹیشینز بھی وہ بھی بلیم کرتے ہیں جی، وہ ڈیپریویشنز کو سامنے لے آتے ہیں، وہ چیزوں کو بھئی آپ نے دور کرنی تھی جب آپ وہاں پہ، اور ہر کوئی پاور میں رہا ہے. پھر جو سوشل موومنٹس شروع ہوتی ہیں وہاں کی، وہ بھی اسی طرح کے کاز پہ شروع اسی طرح ہی ہوتی ہے، لیکن وہ بعد میں کنورٹ ہو جاتی ہے انٹو دی سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس. تو وہ بھی پھر ان کے بھی تانے بانے کہیں اور ملنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر اسٹیٹ کا بھی فیلئر ہے جی. اٹ از اے فیلئر آف دا اسٹیٹ ان اے وے کہ ہم نے جن کو فنڈز دیے، جن کو پیسے دیے، ان کو ہم نے پھر مانیٹر شاید اس طریقے سے نہ کر سکے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے، ایک تو یہ ہے کہ پیپل آر کوگنیزنٹ کہ یار یہاں پہ ہو کیا رہا ہے جی. دے آر سیریس اباؤٹ اٹ. اس کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. یہاں پہ چیلنجز، ملٹیپل چیلنجز ہیں. آف کورس دیر از نو ڈاؤٹ کہ بگ اسپانسر اسٹیٹ اس کے پیچھے کھڑی ہے، جو اس کی انٹرفیئرنس اس میں کر رہی ہے، چیزوں میں کر رہی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ ایک میں آج وچ ہنٹنگ کر کے ان کے اوپر یہ ایک سارا کہ ہم انڈیا پہ کر دیں اور اپنی جو چیزیں ان کو ہم ٹھیک کرنا نہ شروع کریں. ایک ریئلائزیشن ہے، چیزیں امپروومنٹ کی طرف جا رہی ہیں. آف کورس اس وقت جو سچویشن ہے، یہ سوزن ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ سندور کی فیلئر کے بعد اس نے انہانس ہونا تھا. دے ہیو پٹ ان لاٹ آف منی. $6 ارب کے تو وہ اسلحہ جات خرید رہے ہیں جی اپنے انڈیا اس وقت. امیجیٹ جو پروکیورمنٹس ہیں اس میں سے ہیوج اماؤنٹ جو ہے انہوں نے اپنی پراکسیز میں بھی انویسٹ کی ہے. کاش کہ وہ اپنی رزلٹ آ گیا نا، اس کا رزلٹ آ رہا ہے، اور وہ اور کریں گے جی. اب ان کو جو کلائنٹس اویلیبل ہیں بلوچستان میں، فتنہ الہندوستان، اس لیے تو ان کو کہا جا رہا ہے. فتنہ الخوارج کے ساتھ وہ خیبر پختونخوا کی اپلیکیشن کو بھی دیکھ رہے ہیں. پھر ماضی میں ہم یہ کنٹینیوسلی دیکھ رہے ہیں. یہ تو چلے ابھی بلوچستان میں ذرا پرومیننٹلی سامنے آیا ہے، ہم ان کو اس لیے اگنور نہیں کر سکتے. آپ نے کراچی، آپ کو یاد ہوگا 90s اور 89 90s میں، اس وقت کراچی کے بیچ میں بھی اسی طرح کی انٹرفیئرنس تھی. there were certain elements جو اوپنلی ہم دیکھتے تھے کہ ان کے علاج بامبے میں ہو رہے ہیں، دلی میں ہو رہے ہیں. اسی طرح بلوچستان کی لیڈرشپ بیٹھی ہے. ابھی آپ سندور میں دیکھیں جتنی کوریج بلوچ ڈسیڈنٹس کو ملی ہے، بہت سے پاکستانی جو ان کو جانتے بھی نہیں تھے. کل جب میں یہ ہندوستانی چینلز دیکھ رہی تھی، اس میں تو وہ اتنا زیادہ اس کو ہائی لائٹ کر رہے تھے اور وہ ورڈ یوز کر رہے تھے آکوپائڈ بلوچستان. ہم نے پہلگام کی مذمت کی تھی، یہ اس کو بڑا گلوریفائی کر کے دکھا رہے تھے. دس از دی لیڈ انسٹرومنٹ آف دا پالیسی. سیفرنائزڈ پالیسی کی اپلیکیشن ہے یہ، جو ہندوتوا کی اپلیکیشن ہے. فرق یہ ہے کہ یہ ڈیفینسو اوفینسو کے کانسیپٹ کے ساتھ اجیت ڈوول کے جو اس طرح کے مائنڈ سیٹ ہیں، وہ تو اپلیکیشن ہو رہی تھی. اب مودی جو ہے وہ کائنیٹک پلس میں چلیں گے. مودی بھی جو ہے وہ بیسیکلی انفارچونیٹلی یہ جو یوز آف فورس ہے، یہ اب لیڈ انسٹرومنٹ بن رہا ہے پوری دنیا کے اندر، اور یہ آگے بڑھے گا. اس کی ایک ایگزامپل آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ نیٹوز کے بجٹ دیکھیں سوزن، 2% آف دا جی ڈی پی سے جب 5% پہ جائیں گے تو فرکشن، وار، ملٹرائزیشن آف دی ریجنز، ویسٹ ملٹرائز ہو رہا ہے. وہ سوسائٹیز جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ بھی ملٹرائز ہو رہی ہیں. کینیڈا جیسا ملک $135 بلین 2035 $150 بلین کی پروکیورمنٹس کرے گا ٹل 2035. تو یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. لیکن یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ ان کو جب شکست ہوئی ہے سندور کے بیچ میں، تو ابھی ان کو ایک ڈپلومیٹک
आइसोलेशन का शिकार हुआ हुआ इंडिया, एक हजीमत उसको उठाना पड़ रही है। तो एक तो वो बात होती है ना जख्मी शेर में, जख्मी शेर तो नहीं कहूँगी, जख्मी गीदड़, तो ये जो गीदड़ है ये हमला करता ही रहेगा। अब इसके लिए हमारे पास क्या बैकअप प्लान होना चाहिए कि हम अपने लोग सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो पंजाबी हैं या बलोचिस्तान में कोई सिक्योरिटी फेलियर है, हम लोग इस तरह कब तक कीमती जानों का ज़िया करते रहेंगे? थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। देखिए, पंजाब सिंध बलोचिस्तान की बात जो है ये दिस इज़ दी ऑब्जेक्टिव कि लसानी बुनियादों पर इस बैटल को ले जाया जाए, पंजाब के अंदर नफरत पैदा की जाए बलोच के खिलाफ। नफरत हमने पैदा करनी है टेररिज्म के खिलाफ। पंजाब ने बहुत एक रिस्पॉन्सिबल बड़े भाई की तरह अभी बिहेव करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है कि उसका मकसद क्या है। मकसद ये है कि पंजाबी और बलोच का एक तफरका पैदा किया जाए। देखिए, 95% से ज्यादा बलोच जो है वो पाकिस्तान में यकीन रखते हैं, वो बलोचिस्तान में यकीन रखते हैं, वो अपनी रवायात पे यकीन रखते हैं। ये जो लोग हैं इनका न बलोच रवायात से ताल्लुक है, न बलोचिस्तान के कल्चर से ताल्लुक है, न बलोचिस्तान के जो मोहब्बत है पाकिस्तान से उसमें टू क्रिएट हेट। यस, टू क्रिएट हेट। तो दिस इज द पर्पस। तो हमने इससे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। सर, हमसे गलती कहाँ हुई है? देखिए, हमसे गलती ये हुई है कि हम जब चीजों को इग्नोर करते हैं, मैं जैसे कहा ना, स्टेट का भी फेलियर इस लिहाज से हो जाता है पास्ट में जो हुआ है कि हम इन चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड कह लें या करते रहे, या वो कहते हैं ना निप द इविल इन द बड, शायद वो हमने स्ट्रेटेजी। पाकिस्तान की हमारा एक कल्चर है जी, हम पीस को बहुत ज्यादा चांस देते हैं, हम बातचीत को बहुत ज्यादा चांस देते हैं। देखिए ना, ये नाराज बलोचिस्तान क्या, मैं आपको छोटी सी, नाराज बलोचिस्तान, ये क्या टर्म है? नाराज बलोच, व्हाट इज नाराज बलोच? नाराज डेप्रीवेशंस क्या पंजाब में नहीं है? आप जरा सराइकी इलाकों में चले जाएं। मैं आई बिलोंग टू अ रिमोट डिस्ट्रिक्ट, अटक से मैं बिलोंग करता हूँ। हमारे इलाकों में वहां पे भी ना पानी है कई जगहों पे, ना तरक्की है उस तरह की लोगों, बट कभी किसी ने उसको मकसद नहीं बना के या सामने उसके ऊपर रेजिस्ट नहीं किया। ठीक है, स्टेट की अंडरस्टैंडिंग है, तो स्टेट को चाहिए था कि स्टेट को अब भी चाहिए कि हर बलोची को फील होना चाहिए कि पाकिस्तान इज देयर फॉर देम। तो दे शुड रीच, जो आप पैसे वहां पे दे रहे, फंड दे रहे। अब देखिए ना, मेन इशू जो हुआ है बलोचिस्तान में सुजैन, मैं जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके सर पे रखना चाहूंगा वो है पुअर गवर्नेंस। यहाँ और कोई मसला नहीं था, लेकिन वो लोग तो कहते हैं हम बहुत अच्छी गवर्नेंस कर रहे हैं। और अब देखिए अगर चीजें हैं तो अभी मैं एक आपको छोटी सी मिसाल दूं, चीजें इंप्रूव हो रही हैं, देयर इज अ अंडरस्टैंडिंग, बट ऑन ग्राउंड क्या चीज हो रही है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। वी हैव इश्यूज। 83,000 के करीब लेवीज है मिसाल के तौर पे, 60% उनमें से घोस्ट हैं। 93 अरब रुपए का बजट है जी उनका, 93 बिलियन रुपए, इट्स अ ह्यूज बजट। अगर 60% घोस्ट है या है ही नहीं मौजूद, तो ये किसका कसूर है? ये एडमिनिस्ट्रेटर्स का कसूर है जो तो सर अब जिस तरह ये हमला हुआ है, जिस तरह पहलगाम वाक़ये को बुनियाद बना के एक बुज़दिल दुश्मन ने हम पे हमला किया, तो हमें तो पता है कि ये इसमें हिंदुस्तान शामिल है, तो फिर अब हम भी हिंदुस्तान पे हमला कर देते हैं। हमारे देखिए सुजैन, हम वी आर इन अ परपेचुअल स्टेट ऑफ वॉर, एक प्रोट्रैक्टेड वॉर के अंदर हैं। पाकिस्तान इज फाइटिंग दैट वॉर। जहां तक मिलिट्री रिस्पॉन्स का ताल्लुक है, जरा स्ट्रेटेजिक बड़ी बात हम पहले देख लेंगे किस चीज़ में फ्रेम जो है उसको देखते हैं कि जहां तक मिलिट्री रिस्पॉन्स का ताल्लुक है, पाकिस्तान हैज़ द कैपेसिटी, पाकिस्तान हैज़ द कैपेबिलिटी एंड पाकिस्तान हैज़ द विल टू रिस्पॉन्ड। और मिलिट्री रिस्पॉन्स जाएगा जिस डोमेन में वो जाएंगे, जो स्पेक्ट्रम हाइब्रिड से लेकर स्ट्रेटेजिक जो भी एप्लीकेशन करेंगे। इशू ये है, नॉट इशू बट हमने तैयार होना है एज अ नेशन टू फाइट दी हिंदुत्वा माइंडसेट। आज ये बदरू मोदी में, कल दोवल में जाएगी, किसी और में जाएगी। को आप किस तरह देखते हैं कि पहले तो ये शिया सुन्नी के तफरके से नहीं निकलती, फिर कोई पीटीआई का है, कोई पीएमएलएन का है, कोई एएनपी का है, उसके बाद बलोची, सिंधी, पंजाबी, ये कैसे ये नेशन निकलती है? देखिए, ये दुनिया के तमाम ममालिक में इस तरह की चीजें होती है, ये कोई एक अनहोनी चीज नहीं है, लिसानी बुनियादों पर होती है, सुपरनेशनल एलिमेंट्स भी होते हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। पिवट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हर यहाँ पे बसने वाले पाकिस्तानी का एक ही होना चाहिए, पाकिस्तान। ठीक है, अल्लाह सुब्हाना तआला ने हमें कलमा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पे इस पाकिस्तान की फाउंडेशन हुई है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एवरी पाकिस्तानी शुड बी पाकिस्तान इटसेल्फ। पाकिस्तान फर्स्ट की जो हम बात करते हैं। अच्छा, ये कुछ चीजें होती है कि आप नारे लगाते हैं, कुछ चीजें होती हैं जैसे अब टीवी टॉक शो में बोल दिया, ये कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं? तो यही तफरका डाला जा रहा है इस वक्त। देखें, पाकिस्तान ने अगर ये जंग जीतनी है तो ये अवाम की मदद के बगैर नहीं जीती जा सकती, और अवाम ने अगर ये जंग जीती है तो ये उसकी फौज की परफॉर्मेंस के बगैर नहीं। जो कंस्ट्रक्ट है वॉर और पीस का सुजैन, वो एक ही चीज पे खड़ा है, पीस और वॉर दोनों का कंस्ट्रक्ट, दैट इज अवाम और अफवाज का मिलाप, यूनिटी के बीच में। तो दैट हैज टू बी इंश्योर्ड।
इट इज डूएबल, ये हो जाएगा, बिल्कुल ये इस वक्त सख्त वक्त है, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन आपने विल शो करनी है। और ये नहीं है कि नेशनल एक्शन प्लान जैसे आप बनाते हैं 2014 में और फिर जब परफॉर्मेंस की जब zero आती है performance। तो फिर हम, और ये मैं नहीं चाहूंगा कि 2035 में भी मैं पता नहीं जिंदा होऊंगा, यानी जो भी अल्लाह आप आपको प्रोग्राम में जिंदगी बैठे दे होंगे वो यही कह रहे होंगे कि जी हमने 2025 में ये गलती की है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। पाकिस्तान अब गलतियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।